सनातन विरोध कर देवी, रहे हैं। सनातन का मतलब क्या है? जो शाश्वत है, हाँ, जो शाश्वत है, रियलिटी है, जो हमेशा अमर है, अमर लोक है, वो रियलिटी है। अमर लोक को तो ब्रह्म लोक कहो, परम धाम कहो, वो शाश्वत है। ये तो मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में कहेंगे भगवान ऊपर से नीचे तुम्हें बचाने आएगा? वो अमर लोक में बैठा है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर। वो तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है। वो कैसे बचाने आएगा? क्या अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो जलाकर, ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करके फिर उसका एक रेज बना के अपनी ही क्रिएशन को समा लेता है, अपनी क्रिएशन को। मगर कैसे जलाता है? काल अग्नि में जलाता है। जब उसका मेरा पूरा वीडियो है उस पर। क्या भगवान तानाशाह है? उसका वीडियो है पूरा। तो लोगों को अक्ल कब आएगी? कड़वा, ये सत्य हमें, परम सत्य कड़वा होता है। घोर अंधेरे में भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान, ज्ञान से जानो ना। ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहाँ रहती है? वो भी ज्ञान नहीं है। शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। अरे ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। शंकर यहाँ हिमालय में रहता है, वो विनाशकारी है। और शिव जो सदा शिव है, हमेशा सदा शिव, सदा शक्ति, शिवपुरी में रहते हैं, जो विष्णुपुरी से ऊपर है और परमधाम से नीचे है। तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेते ही नहीं तो क्या करोगे? चिल्लाने से क्या फायदा? एक कॉमन सेंस की बात है ना। क्या अर्ध प्रलय होता तो नहीं चिल्लाते? जब शंकर की ये बात तो सच है कि ये ड्रामा तो कई बार हो चुका है, कई बार कलयुग हो चुका है, कई बार ऐसे प्रलय एक बात बताओ, ब्रह्मा का एक दिन मरा 1000 चतुर्युग, कितना? 1000 बार 4 युग का विनाश हो चुका है। बात सही है, लेकिन 14 मनवंतर माने पूरी मनवंतर में शास्त्रों में विनाश को भी कल्याणकारी कहा है। एक बात तो नई दुनिया यहाँ सर्जन होता है ना, नई चीजों के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बदलते हैं, तो फिर कलयुग जाता है, सतयुग आता है ना। नई दुनिया की स्थापना होती है। जब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, यही कहा है ना शास्त्रों में। शास्त्रों में क्या कहा है? उन्होंने तो यही कहा ना कि जब दुनिया खराब हो जाती तो वो खुद ही खत्म कर देते दूसरों को। शंकर द्वारा तीसरा नेत्र खोला और पूरी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो काल अग्नि की प्रोसेस है वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है तो क्या? काल अग्नि की प्रोसेस ही पता है। तो दूसरे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी के जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाब्रह्म है, महाब्रह्म, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म। और उसके आगे यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, जो परम महाशिव है, परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, क्या वो कर सकते हैं? या मल्टीवर्स के परम परम महाब्रह्मा, परम परम महाविष्णु, परम परम महाशिव, देखो ये लोग कर सकते हैं काल अग्नि की प्रोसेस? ये प्रश्न देखो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर हो या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हो या ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, महाब्रह्म हो, महाब्रह्मांड का क्रिएटर, परम महाब्रह्म हो, या 100 कला का महाब्रह्म हो, या 200 कला का महाब्रह्म हो, किसी को भी नॉलेज नहीं है। हमेशा ही यही प्रोसीजर है उनकी। मल्टीवर्स भी जब महाकाल अग्नि में 100 कला की जलता है तो वो पूरा मल्टीवर्स भी काल अग्नि में जलता है। तो जब जला होगा तो किससे जला? मल्टीवर्स उनके पास प्रोसीजर है, जला दे। जैसे शिव है, निर्गुण निराकार शिव ब्रह्म, वो जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु है, ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा का 100 साल। जब ये 100 साल पूरा होना आता है, थोड़ा पावर ही इनके पास बचता है। उनके पावर से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है ना, ब्रह्म के पावर से। तो वो फिर वो ब्रह्म ही सूर्य में प्रवेश करके संकल्प से काल अग्नि पैदा करता है। सूर्य में प्रवेश करके, जिनको साइंस वाले क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो सारा ब्लैक होल की ग्रेविटी से पूरा ब्रह्मांड खींच के अंदर खींच लेता है। ऐसी तरह महाब्रह्म, महाब्रह्म माना महाशिव, निर्गुण निराकार महाशिव, महाकाल बन के अनंत कोटि, तो महाकाल ही बनना है ना उसको। काल अग्नि जलाना माना महाकाल अग्नि, परम महाकाल अग्नि, 100 कला की काल अग्नि, वो सब यही प्रोसीजर है। कोई जानता ही नहीं है। ये तो इस बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत ऊपर रिसर्च कर रहा था। पर बाबूजी ब्लैक होल तो ऑलरेडी यूनिवर्स में तो चल ही रहे ना। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में है महापरमधाम, जिसको ये सुपरमासिव ब्लैक होल कहता है ना।
मैंने कई बार बोला है कि जो सुपरमासिव ब्लैक होल होते हैं महापरम धाम है, वहां परम लाइट भरी है। तो उसमें जो निर्गुण निराकार महाब्रह्म है, महाशिव है, निराकार महाशिव, वो जब देखते हैं तो महाशिव महाकाल कर 10 कला की महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेते, अपने अंदर समा लेते। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, यूनिवर्स का वाइंड अप 16 कला का ब्रह्मांड, वो भी वाइंड अप कर लेते परम। मगर सबको जलाना पड़ता है काल अग्नि में, उनके पास कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है, सब काल अग्नि में जलता है। चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परम महाब्रह्मांड हो, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, सब जलते हैं। ये तो इस बार मेरे को थोड़े दिन पहले ही मैंने संकल्प आया, तो प्रोसीजर मैंने बोला अगर ऊपर नीरू देखती है करती है तो मिल जाए, तो मल्टीवर्स को, जीव जंतुओं को किसी को नुकसान न हो, पूरे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स G17 तक मल्टीवर्स काल अग्नि में जले नहीं। क्योंकि अभी जो आप ज्ञान दे रहे हैं, अभी तो लोग नजरअंदाज करते हैं कि भाई ये तो कब से बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन जब ये होने वाला होगा तो ये सब लोग ढूंढेंगे। ये तो देखो, ये लौकिक में माया में फंसे हुए आदमी है क्या? नहीं, वो मैं समझता हूँ, वो तो सब ठीक, मगर ये तो शेरा शेरा शेरा, जब प्रैक्टिकल में शेर आता है तो कोई बचाने आता है? अभी तो हम वाइब्रेशन भी देख रहे हैं बापू जी, आपने कब से बोला था, लेकिन आज देखिए पूरे जैसे एक लहर आती है ना, ऐसी पूरी लहर आ गई है अचानक से कि 2027 देखो हम 2028 2017 से परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो 18-19 से परिवर्तन सब बोलने लग जाए ना, बड़े बड़े ज्योतिष भी परिवर्तन पर युग परिवर्तन सब बोलने लगे। तो हमारे वाइब्रेशन सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कैच करती है हमारे वाइब्रेशन। हम जो सोचते हैं वो सूक्ष्म में जाते हैं वायुमंडल में, और वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो कैच करती हैं और फिर किसी को रेज मार के बुलवाती है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, कोई कई आप देखते ही हो, अभी तो बहुत शुरू होना है 25-26 में तो सूक्ष्म जगत वाले कई आत्माओं में प्रवेश करके बुलाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं, एलियन की चैनलिंग शुरू हो चुकी है, मतलब एलियन से डायरेक्ट चैनलिंग। अब भूत प्रेत का जमाना गया, एलियंस की बात अब है। एलियंस की बात आ गई है। तो एलियंस तो बड़े पावरफुल है टेक्नोलॉजी ना। एलियंस तो देखो, एलियन तो सागर में प्रवेश करके भी उछाल मारेंगे तो कई सुनामी आएगी, रातों रात सब खत्म। पहाड़ों में प्रवेश करके ऐसे उड़ाएंगे, सब करने वाले हैं। तो अच्छे भी एलियंस है, मगर अच्छे ही बुरे हो गए अभी। तो हम चाहते हैं ना कि वो वापस अच्छे हो जाए, मगर कैसे गए, उनको पास पता ही नहीं है ना। अंत में तो बचने के लिए सब परम शांति तो करेंगे ना, सब परम शांति करेंगे, प्रेत होंगे, सब करेंगे, चाहे एलियंस हो, एलियंस का बाप हो। पहले अपनी एक वीडियो में बोला था, अंत में सभी परम शांति बोलेंगे, पूरी दुनिया परम शांति बोलेगी। पूरी दुनिया नहीं, 14 लोक नहीं, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महा चारों ओर फैल जाए मल्टीवर्स में। काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो, तो परम शांति का वाइब्रेशन काल अग्नि से बचाएंगे। ये टैगलाइन जो है दुनिया भर में బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి లైవ్ వీడియోని మనము 4 పార్ట్స్ విన్నాము. ఇప్పుడు ఇది 5వ పార్టు, దాని కంటిన్యూషను. బాపూజీ సనాతన ధర్మం గురించి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇంతవరకు విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. సనాతనము అంటే ఏంటి అంటే, ఏదన్నా మనము సత్యం చెప్పామనుకోండి, వీడు సనాతన ధర్మం కాదంటారు, ఉల్టా పుల్టా ప్రచారము చేస్తారు. ఇప్పుడు దేవీ దేవతలు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అనంతభాయ్ అదే అడుగుతున్నారు. చూడండి బాపూజీ, మనం ఏదన్నా జ్ఞానం చెప్పినా కూడా ఈ వీడియోని చూసిన వాళ్ళు ఉల్టాగా వీడు సనాతన ధర్మం దేవీ దేవత ధర్మం కాదేమో అని అనుకుంటారు కదా. అంటే అసలు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి? శాశ్వతమైనది, రియాలిటీ. మనం సదా అమరులము, అమరలోకంలో ఉండేవాళ్ళం, రియాలిటీ ఉన్నటువంటిది. అమరలోకమును బ్రహ్మలోకం అంటారు, పరంధామం అంటారు. అది శాశ్వతమైనది. ఇదైతే అంతా మృత్యులోకమే కదా. ఇప్పుడు మృత్యులోకంలో ఉన్నాం. భగవంతుడు పైనుండి కిందకు వచ్చాడు మిమ్మల్ని రక్షించటం కోసం అనుకుంటారు కదా అందరూ. భగవంతుడు పైనుంచి కిందకు వచ్చాడు, మమ్మల్ని రక్షిస్తారు, వాళ్ళ అమరలోకంలో
మరి ఆయన కూర్చున్నాడు అని అంటారు. పైనుండి కిందకు వచ్చాడు కరెక్టే. మరి నిర్గుణ నిరాకార పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అయితే భావాతీతంగా కర్మాతీతంగా గుణాతీతంగా ఉంటారు. మరి ఆయన ఎలా రక్షిస్తాడు? నిరాకారంలో మీరు బాధపడుతున్నా ఆయనకు తెలియదు, కష్టపడుతున్నా తెలియదు, రోగగ్రస్తమై దుఃఖము సమస్యలతో ఉన్నా ఆయనకి ఏం తెలియదు, ఎందుకంటే ఆయన భావాతీతం. ఈ కర్మల ఖాతాలు వీటన్నీ కూడా కర్మాతీతం. ఆయన ఎలా మీ బాధలు ఘోష అంతా ఎలా వింటాడు? ఆ? ఎలా రక్షిస్తాడు? దీని యొక్క అర్థం అందుకునే కదా ఆటోమేటిక్గా కాలమానం అనుసారంగా ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో అర్ధ ప్రళయాలు, ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు, మహాకాల ప్రళయాలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాగా మరి మహాకాల ప్రళయంలో మహాశివుడు మహాకాలుడై అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలని తన రోమరోమల్లో ఇముడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా దగ్ధమై భస్మం అయిపోతాయి. మరలా రేసు మళ్ళా తయారు చేస్తూ ఉంటారు. తన క్రియేషన్ను ఎలా దగ్ధం చేసుకుంటారు అని అంటే అట్లా కాలాగ్నిలో దగ్ధం అవుతాయి. దానికి సర్టన్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. పూర్తి వీడియో వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది. భగవంతుడు మరి ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడా, ఆయన మైండ్ అలా ఎట్లా చెప్తే అట్టాగే వింటాడా అనే వీడియోలో నేను చెప్పాను. ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏం చేయడు. శివుడు ఆజ్ఞ లేనిదే చెవైనా కుట్టదు అని అంటే ఆయన శివకు కూడా ఆజ్ఞ ఏమి ఇవ్వడు కదా. ఇక్కడ భూమి మీద కాలమానం అనేది ఒకటి నిర్ధారణ చేశారు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లను నిమిత్తం చేశారు. టైం అనుసారంగా అది మారుతూనే ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ప్రజలు కొంచెం తెలివి వచ్చింది కదా, ఆలోచించాలి. పరమ సత్యం ఎప్పుడు కఠినంగానే ఉంటుంది, చేదుగా ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ ఘోర అంధకారంలో ఉన్నారు. భక్తి అంటేనే ఘోర అంధకారమే కదా. జ్ఞానము అంటే ప్రకాశము. జ్ఞానంతో తెలుసుకోండి. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శక్తి ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈ యొక్క జ్ఞానం కూడా వడకలేదు. శివశంకరుడు కలిసి మరి ఈ యొక్క బ్రహ్మ విష్ణు శంకరులను సృష్టించారా? ఆదిశక్తి సృష్టించింది. చెప్పారు బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనము అని. మా శంకరుడు అయితే ఇక్కడ హిమాలయాల్లో కూర్చున్నాడు, వినాశకారిగా ఉన్నాడు. శివుడైతే సదాశివుడిగా ఉన్నాడు. సదాశక్తి విష్ణుపురిలో ఉంటూ ఉంటారు. విష్ణుపురిలో ఏదైతే మరి పైన ఉన్నది, మరి పరంధామంకి క్రింద ఉంది విష్ణుపురి. శివపురికి పైన విష్ణుపురి ఉన్నది, తర్వాత దానిపైన పరంధామము ఉన్నది. అంటే విష్ణు బ్రహ్మపురి పైన కదా విష్ణుపురి, విష్ణుపురి పైన శివపురి, దానిపైన పరంధామం. ఈ యొక్క జ్ఞానం ఎవరికి ఉంది చెప్పండి? జ్ఞానమే వింటం లేదు, విందాం అనుకోవటం లేదు. ఇవన్నీ వినటం ద్వారా మాకేంటి లాభం అనుకుంటారు. మళ్ళీ ఏదైనా కష్టం రాగానే, రోగం రాగానే మోతుకుంటూ ఉంటారు. ఏంటి లాభం? కొంచెం ఆలోచించాలి కదా. కర్మ సిద్ధాంతం, జన్మ సిద్ధాంతం, సృష్టి ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సృష్టే కాదు, పైన ఉన్నది కూడా సృష్టి. అదేంటి అనేది తెలుసుకోవాలిగా. మరి అర్ధప్రళయం జరుగుతుంది అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది? మొత్తుకుంటే ఆగిపోతుందా? ఎప్పుడైతే శంకరుడు మూడో కన్ను తెరుస్తాడో అప్పుడు వినాశనం అవుతుంది అని అంటారు. అంటే అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఈ విషయం కరెక్టే బాపూజీ మీరు చెప్పేది. డ్రామాలో అనేక సార్లు జరిగింది. కలియుగాలు ఎన్నో వెళ్ళిపోయినాయి. కలియుగం తర్వాత జరుగుతుంది ప్రళయం, అర్ధప్రళయం, తర్వాత ప్రళయం జరుగుతుంది, ఎన్నో అయినాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ విషయం చెప్పండి. బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటేనే అంటూ బాపూజీని అడుగుతూ ఉంటే బాపు అంటున్నారు, బ్రహ్మకు ఒక రోజు అంటే కింద 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి కదా. 1000 చతుర్యుగాలు అంటే మరి 1000 సార్లు వినాశనం అయిపోయినట్టే కదా. 14 మన్వంతరాలు పూర్తవుతే మన్వంతర ప్రళయం అవుతుంది. స్థూలంగానే ఆలోచించండి. మరి మన్వంతర ప్రళయాలు కూడా జరిగినట్లే కదా. ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో చెప్పారు కదా. అయితే బాపూజీ మరి శాస్త్రాల్లో వినాశనం అయితే కళ్యాణకారి అని అన్నారు కదా. మరి కొత్త ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ రచన చేస్తూ ఉన్నారు కదా అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే కొత్త ప్రపంచం ఇక్కడ రచన చేయటము అంటే సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలే మళ్ళా మారుతూనే ఉంటాయి, మళ్ళా అర్ధప్రళయమే. ఇక్కడ సత్యత్రేత యుగాలు కొత్త ప్రపంచం అని కాదు.
పూర్తిగా అసలు పరమతత్వాల ప్రపంచం, పరం లైట్ యొక్క ప్రపంచం కావాలి. 4 యుగాలు అయిపోయింది, మళ్ళీ 4 యుగాలు రావటం ఇది కాదు కదా కొత్త ప్రపంచ స్థాపన అంటే. కొత్త ప్రపంచ స్థాపన అంటే ఈ యొక్క పంచతత్వాలు పూర్తిగా సమాప్తి కావాలి. ఇవి శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు, వినాశనం ఇదే అని. మరి శాస్త్రంలో ఇంకా ఏమన్నారు అని అంటే అనంతభాయ్ అంటారు, ఈ ప్రపంచం మొత్తం కథమైపోతుంది అని వాళ్ళు అంటారు, స్వయం కూడా కథమైపోతాము అని కూడా అంటూ ఉంటారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, శంకరుడు ద్వారా మరి మూడో ప్రపంచ యుద్ధమా లేకపోతే వినాశనమా అంటే మూడో కన్ను తెరుస్తాడు అంటారు. పూర్తిగా అగ్నితోటి దగ్ధమైపోతుంది. ఆయన కంటిలో నుండి కూడా కాలాగ్నే వస్తూ ఉంటుంది, దగ్ధమైపోతుంది మొత్తం. అయితే ఆ బాపూజీ నా యొక్క క్వశ్చను ఏంటి అంటే, కాలాగ్ని యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి? మన యొక్క బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఏవైతే ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏమీ చేయరా, చేస్తారా అంటూ ఉంటే బాపూజీ అంటున్నారు, వాళ్ళకు అసలు నాలెడ్జే లేదు ఈ బ్రహ్మాండంని రచన చేయటం, పాలన చేయటం తప్ప పైన ఇంకో బ్రహ్మాండం ఉందని, ఇంకో బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఉన్నారని, వాళ్ళ యొక్క రచయిత మహాశివుడని వాళ్ళకి జ్ఞానమే లేదు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ వేరే బ్రహ్మాండం యొక్క గెలాక్సీ అనుకోండి, అది బ్రహ్మ మహావిష్ణువు అక్కడ ఉన్నారు. దానికి ముందు యూనివర్స్ ఉంది, యూనివర్స్లో క్రియేటర్ ఉన్నాడు, ఆయన పరం మహాశివుడు, పరం మహాబ్రహ్మ, పరం మహావిష్ణువు చేస్తూ ఉన్నారు. మల్టీవర్స్లో మరి 100 కళల మహాబ్రహ్మ, 100 కళల మహావిష్ణువు, 100 కళల మహాశివుడు ఇవైతే ఉన్నారు. మరి కాలాగ్ని యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి నా యొక్క ప్రశ్న అది అంటున్నారు బాపూజీ. చూడండి, ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు కాకుండా ఇలాగే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అనంత బ్రహ్మలు విష్ణువులు శంకర్లు ఉన్నారు. నిర్గుణ నిరాకారుణ్ణి బ్రహ్మ అని కూడా అంటారు. మహాబ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు. అలాగే 100 కళల మహాబ్రహ్మ, 200 కళల మహాబ్రహ్మ, ఎవరికీ కూడా జ్ఞానం లేదు. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి. నేను ఇదే ప్రొసీజర్ చెప్తూ ఉన్న సదా. మల్టీవర్స్లో ఎప్పుడైతే మహాకాలాగ్ని 100 కళల కాలాగ్ని పుడుతుందో పూర్తిగా మల్టీవర్సు కాలాగ్నిలో దగ్ధమవుతుంది. మల్టీవర్సు దగ్ధం అవటము అంటే ఏంటి, అక్కడ G17 వరకు ఏదైతే మరి యూనివర్సులు ఉన్నాయో మొత్తం గతమవుతాయి. ఎవరు రక్షించబడేది ఏమీ లేదు. ఎందుకని, అక్కడ ఉన్నది ఈ G17 వరకు 50 కళాయేగా, 50 కళల పవర్ ఉన్న ఆత్మలేగా, 100 కళల కాలాగ్ని కదా. ఇక అంటే దానికి అనంత్ భాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, జబ్ జలా హోగా కిస్కు జలాయా హోగా, కిస్సే జలాయా హోగా. సరే కరెక్టే బాపూజీ, అది తగలబెట్టారు, ఎవరితో తగలబెట్టారు, ఎవరు చేశారు అని, అదే కదా దాని యొక్క ప్రొసీజరు చెప్తూ ఉన్నాను. దగ్ధం అవుతుంది. ఏ విధంగా శివుడు నిర్గుణ నిరాకార శివుడు బ్రహ్మ, మరి బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాల కాగానే ఆయుష్ పూర్తవుతుంది. అలాగే ఎంతమంది బ్రహ్మలు వచ్చారో, ఎన్నిసార్లు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయినాయో కథమైపోయినాయి. కొంచెం పవరు ఇప్పుడు కొంచెం ఉన్నది బ్రహ్మ దగ్గర కూడా. ఆ పవర్ తోటే పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, బ్రహ్మ యొక్క పవర్ తోటి. బ్రహ్మే సూర్యుడి లోపలి అంటే నిరాకార పరబ్రహ్మ శివుడు. నిరాకారంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన శివుడిలో ప్రవేశించి ఆయన సంకల్పంతో కాలాగ్నిని పుట్టిస్తాడు. సూర్యుడిలో ప్రవేశించటం అంటే సైన్స్ వాళ్ళు ఏమంటారు, బ్లాక్ హోల్ అంటారు. మొత్తం బ్లాక్గా అయిపోతుంది. గ్రావిటీ పూర్తి బ్రహ్మాండం లోపలికి లాగబడుతూ ఉంది ఆ కాలాగ్నికి. ఇదే విధంగా మహాబ్రహ్మ, పరం మహాబ్రహ్మ, మహాశివుడు, నిర్గుణ నిరాకార్ మహాశివుడు మహాకాలుడైనప్పుడు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను మరి లోపలికి ఇముడు చేసుకుంటాడు. కాలాగ్నితోటి మొత్తం అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు, మహా బ్రహ్మాండము కూడా దగ్ధం అవ్వచ్చు. ఇలాగే 100 కళల మహాకాలాగ్ని అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్ కదా, ఎవరికి తెలియటం లేదు.
ఈసారి నేను కొద్ది రోజుల ముందు దీనిపైన రీసెర్చ్ చేశాను అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ బ్లాక్ హోల్ అనేది ఆల్రెడీ యూనివర్స్లో నడుస్తూనే ఉన్నది అని. యూనివర్స్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్లో ఉన్నది అంటున్నాడు బాపూజీ కూడా అంటున్నారు. మహాపరంధామంలోనూ ఉంది. సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్గా కూడా అయిపోయినాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. నేను కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను కదా, సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ అయిపోయింది అని. మహాపరంధామము, అక్కడ పరం లైట్ నిండి ఉంది. వాళ్ళు బ్లాక్ హోల్ అంటున్నారు, గ్రావిటీ మ్యాటర్ బ్లాక్ మ్యాటర్ అంటున్నారు, కానీ అది పరం లైట్. మీరు కూడా నిరాకార పరబ్రహ్మ మహాశివుడు, నిరాకార మహాశివుడు ఎప్పుడైతే మరి ఉన్నారు, మహాశివుడు మహాకాలుగా అయ్యి ఉన్నప్పుడు కథమవుతుంది. మహాశివుడి దగ్గర 10 కళల పవరేగా ఉంది. ఈ శివుడికైతే 4 కళలు, ఇంకా తక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు 1 కొంచెమే ఉంది. మహాకాలగ్ని 10 కళల మహాకాలగ్ని పుట్టినా మరి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా బ్లాక్ హోలే అయిపోతాయిగా, ఇమిడిపోతాయిగా. ఈ విధంగా పరమహాబ్రహ్మాండం అనుకోండి, ఆ బ్రహ్మాండంలో 16 కళల బ్రహ్మాండం, అక్కడ 16 కళల కాలాగ్ని పుట్టింది అనుకోండి, దగ్ధమైపోతాయి గెలాక్సీలు మొత్తం కూడా. ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ అనేది ఉన్నది, కానీ ఇది ఎవరికి అర్థం కావటం లేదే. కాలాగ్నిలో దగ్ధమవుతుంది. భలే బ్రహ్మాండంలో కానీ, మహాబ్రహ్మాండంలో కానీ, పరం మహాబ్రహ్మాండంలో కానీ, గ్రేట్ యూనివర్స్లో కానీ, మల్టీవర్స్లో కానీ అన్నీ కూడా దగ్ధమవుతాయి. ఇలాగే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బ్రహ్మాండం కానీ, మహాబ్రహ్మాండం కానీ, పరం మహాబ్రహ్మాండం కానీ, గ్రేట్ యూనివర్స్ కానీ, మల్టీవర్స్ కానీ అన్నీ కూడా అప్పుడు పూర్తిగా దగ్ధమవుతాయి. నేను కొద్ది రోజుల పూర్వం సంకల్పం నాకు వచ్చింది. ప్రొసీజర్ నేను ఈ మాట్లాడుతున్నది పైన నీరు దిది చూస్తూ ఉన్నారు చేస్తుంది. ఎలాగా ఈ కాలాగ్నిలో ఆత్మలు దగ్ధం కాకుండా మల్టీవర్స్లోని జీవ జంతువులు ఏ విధంగా నష్టం కలగకుండా పూర్తి బ్రహ్మాండం మహాబ్రహ్మాండం పరం మహాబ్రహ్మాండం గ్రేట్ యూనివర్స్ G17 వరకు మల్టీవర్సు కాలాగ్నిలో దగ్ధం అవుతుంది. కానీ బేహద్దు పిల్లలు సేఫ్గా ఎలా ఉండగలరు, దీని గురించి నీరు దీది కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. అనంతభాయి అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడైతే ఏదైతే మీరు జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారో అది ప్రజల దృష్టిలోకి అందాజా వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఇది జరిగేది ఉందో అప్పుడు ప్రజలు వెతుకుతారు మీ యొక్క జ్ఞానం గురించి జరిగేప్పుడు అంటున్నారు అనంతభాయ్. అప్పుడు చూస్తారు, వీడియోలన్నీ కూడా అప్పుడు చూస్తారు, వెతుకుతారు ఈ జ్ఞానం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు, ఎక్కడ ఉన్నారు అని. నేను అదే చెప్తూ ఉన్నాను, అందరూ కరెక్ట్గానే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కదా, నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు చూడండి పులొచ్చింది అంటారు, ఎవరు నమ్మరు. లాస్ట్కి అది ప్రాక్టికల్గా వచ్చింది, ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయింది, ఎవరు రక్షించడానికి వచ్చారు. 1-2 సార్లు మహాప్రళయం అన్నా వినాశనం అన్నా నమ్ముతారు. ఇప్పుడు అదే కదా చెప్తుంది, ప్రపంచం వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వీకే వాళ్ళు చెప్పారు, ఎవరు నమ్ముతున్నారు. తాతాపులి కథలాగే అయిపోయిందన్నమాట అంటున్నారు బాపూజీ. సాక్షిబేన్ అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మనమైతే ఇప్పుడు వైబ్రేషన్ను మనం చూస్తూ ఉన్నాం, పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వేస్తూ ఉన్నారు, పరివర్తన వైబ్రేషన్స్ ఎప్పటి నుండి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు చూడండి పూర్తిగా ఒక లహర్ లాగా వచ్చింది, పూర్తిగా పరం శాంతి దినోత్సవం అంటే అందరు పరం శాంతి మంత్రం పరం శాంతి ఉచ్చారణ అదే యోగము అదే ధ్యానము అందరూ చేశారు. అకస్మాత్తుగా 2027-28లో మరి ఇదే లహర్ వస్తుందా అని అంటూ ఉన్నారు. సాక్షిబేన్ అడుగుతున్నారు, చూడండి నేను 2017లోనే పరివర్తన అని చెప్పాను. 18-19 నుండి పరివర్తన అని అందరూ కూడా మాట్లాడటం బిగించేశారు. మరి అంతకుముందు ఎవరు మాట్లాడలేదు. పెద్ద పెద్ద జ్యోతిష్కులు కూడా యుగ పరివర్తన అని మాట్లాడుతున్నారు.
అంటే ఏంటంటే మన యొక్క వైబ్రేషన్స్ సూక్ష్మంగా సూక్ష్మ జగత్తుకు వెళ్ళి ఆ ఆత్మలు క్యాచ్ చేసినప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్స్ కింద ఉన్న వాళ్ళకు కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు. అదే మనం కూడా ఆలోచన చెయ్యాలి. ఇప్పుడు మనం సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళి వాయుమండలంలోకి సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలకు ఈ పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు పంపిస్తే క్యాచ్ చేస్తారు. మరలా కూడా రేజెస్ వేసి చెప్పిస్తూ ఉంటారు. ఇది భలే ఎక్స్ట్రోలాజర్గా ఉండి ఉండొచ్చు అందరికీ. కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా, ప్రారంభం అయిపోయింది. 25, 26లో సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు చాలామంది ఆత్మల్లో ప్రవేశించి ఈ మాట అనిపిస్తారు. 25, 26లో సూక్ష్మ జగత్తులోని చాలామంది ఆత్మలు ఇక్కడున్న వాళ్ళతోటి ప్రవేశించి పరం శాంతి అనిపిస్తారు, పరివర్తన కావాలని కూడా అనిపిస్తారు. అప్పుడు ఏదైతే విషయం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నామో అది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంత అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడైతే ఏలియన్స్ ఛానలే ప్రారంభమైంది. అంటే ఏలియన్సే డైరెక్ట్గా ఛానలింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఛానలింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. భూత ప్రేతాలు కూడా పోగవుతూ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏలియన్స్ విషయం వచ్చింది. ఇదివరకు భూత ప్రేతాలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు బాపూజీ. మరి ఇప్పుడు ఏలియన్స్ మాట్లాడుతున్నారు, ఏలియన్స్ వస్తున్నారన్న మాటలు వస్తున్నాయి, ఇదేంటి అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, ఏలియన్స్ అంటే ఎవరు? గొప్ప పవర్ఫుల్ ఆత్మలని చెప్పాను కదా. ఆ ఏలియన్స్ సముద్రంలో ప్రవేశించారు, అక్కడ ఉత్పాతం కలిగిస్తూ ఉన్నారు, సునామీని తీసుకొస్తున్నారు, రాత్రికి రాత్రి మొత్తం ఖతమైపోతుంది. పర్వతాల్లోకి ప్రవేశిస్తారు వాళ్ళు, దాన్ని పర్వతాన్ని పేల్చేస్తారు. అది అగ్నిపర్వతంగా అయ్యి లావాలాగా ప్రవహిస్తుందని, ఏదో బాంబులు పెట్టి పేల్చేశారని, మంచు కొండ వేలిపోయిందని అనవచ్చు. ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఏలియన్స్ ఎక్కడికన్నా ప్రవేశించగలరు కదా. మంచి ఏలియన్స్ ఉన్నాయి, మంచి ఏలియన్స్ ఇప్పుడు చెడు ఏలియన్స్గా అయిపోయారు, వాతావరణ ప్రభావంలోకి కిందకు వచ్చేసి అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, మనం కోరుకునేది ఇప్పుడు మరి వాళ్ళందరూ కూడా వాపస్ మంచిగా కావాలి. అందరూ ఏలియన్స్ మంచి వాళ్ళే, హైయెస్ట్ పవర్లో ఉన్నవాళ్లే, కాబట్టి వాళ్ళు నెగిటివ్ అయినా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ మంచిగా కావాలి అని అంటూ ఉన్నారు. కానీ ఎలా అవుతారు? వాళ్ళకి తెలియదు కదా, జ్ఞానం అర్థం కావటం లేదు కదా పరివర్తన చెయ్యాలని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంత పెడుతున్నారు బాపూజీ, అంతిమంలో మరి రక్షించటం కోసం అందరూ పరం శాంతి పరం శాంతి అని అంటారు కదా. భలే భూత ప్రేతాలైనా అందరూ పరం శాంతి అనాల్సిందే అంటున్నారు అనంతభాయ్. సబ్ పరం శాంతి, అందరూ పరం శాంతి అంటారు. ఏలియన్స్ అయినా సరే, ఏలియన్స్ బాప్ అయినా సరే, అందరూ పరం శాంతి అన్న మాట అనాల్సిందే అని అంటున్నారు. సాక్షిబేన్ అంటున్నారు, చాలా రోజుల క్రితం కూడా మీరు ఒక వీడియోలో చెప్పారు బాపూజీ, అంతిమంలో అందరూ బలవంతంగా అయినా సరే పరం శాంతి అంటారు, అనాల్సిందే, పరం శాంతి మాట్లాడాల్సిందే అని చెప్పుకొచ్చారు. అడుగుతున్నారు సాక్షిబేన్, ఇదేంటి, ఈ ప్రపంచమే కాదు, 14 లోకాలే కాదు, బ్రహ్మాండాలు, మహాబ్రహ్మాండాలు, పరమహాబ్రహ్మాండాలు నలువైపులా ఏవైతే వ్యాపించి ఉన్నాయో మల్టీవర్స్లో కాలాగ్ని తోటి రక్షించబడి ఉందో అదంతా కూడా పరం శాంతి అనటం జరుగుతుంది. పరం శాంతి చెప్పండి, పరం శాంతి ఆలోచించండి, పరం శాంతి లభిస్తుంది. ఈ వైబ్రేషన్స్ కాలాగ్ని నుండి రక్షించబడతాయి అని అంటూ ఉన్నారు. అయితే మరి బాపూజీ అనంతభాయ్ అంటున్నారు, ఏ లైను ఏదైతే ఉందో ట్యాగ్ లైను మరి ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా వచ్చేదే ఉంది. సమయము ఫేమస్ అయిపోతూ ఉంది, కాలాగ్ని నుండి రక్షించబడాలి, పరం శాంతి మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే 2-4 సంవత్సరాల నుండి ఇది ప్రారంభమైంది. మనం 4 సంవత్సరాల నుంచి పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చేస్తూ ఉన్నాము. సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా 1 కోటి మంది అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ మంది అయిపోతున్నారు, చాలామంది చూస్తున్నారు బాపూజీ. నేను కూడా కోరుకునేది అదే, ఈ విషయాలన్నీ పాజిటివ్లో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి అని. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, రక్షించేటువంటి మార్గం చెప్పాలి కదా, మనం కాలాగ్ని నుండి రక్షించుకోవాలి
అంటే పరం శాంతి మాట్లాడాల్సిందే. మనం ఏం చెప్తున్నాం, మీరు పరం శాంతి అంటే మీరు రక్షించబడతారు, ఇదొక్కటే మార్గము, ఇదొక్కటే దారి అని. మరి కాల అగ్ని నుండి రక్షించుకోవాలంటే పరం శాంతి అనాల్సిందే అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంతటితో ఈ పార్ట్ని పూర్తి చేద్దాము. మరి నెక్స్ట్ పార్ట్లో కూడా బాపూజీ చాలా విషయాలు, చాలా ప్రశ్నలు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చెప్పారు. సాక్షి అనంతబాయి కూడా ఈ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మరి పార్ట్ కోసం మీరు కూడా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.